जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मित्र कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए। अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, कल से भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत गुस्से में है, अभी नाराज है। सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना। ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को। जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है। इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद सौगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते। नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे। इसलिए आप ना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज है। फिर अब एलपीजी कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, 42 रुपया दिल्ली में, कल पश्चिम बंगाल में 53 रुपया 5 पैसा। नहीं, देखिए गैस हमारे देश में क्राइसिस है, बाहर से लाना पड़ता है। सालों से लड़ाई चलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में बहुत बढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस भी है। अभी भगवान की कृपा से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर से लाने में दिक्कत है। दाम बढ़ा है दुनिया में, थोड़ा सा तकलीफ सबको होगा। सरकार लगा हुआ है, लेकिन जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उनको बहुत नुकसान हो रही है। तो मिनिमम जो बढ़ाना उसको बढ़ा रहे हैं। आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं अगर कोई सांसद कहीं जाता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लोकल पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं रह रहा है। पुलिस कहीं पहुंच नहीं पा रही जहां पर अभिषेक बनर्जी भी हुआ है घटना, कल्याण बनर्जी। पुलिस थी, पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता था, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे एमपी खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था। पुलिस उस समय भी था, लेकिन गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। यही प्रश्न है दादा कि बाकी विरोधी नेता जो देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के घटना के बाद सब विरोधी नेता दिल्ली से मुंबई कहीं भी हो इनका प्रतिवाद कर रहे, लेकिन जब बीजेपी यहाँ पर मार खा रही थी तब कोई भी। हम भी इस प्रकार घटना का निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 10 साल से जिस प्रकार अमानविक व्यवहार हुआ, ऊपर से नीचे, मेरे साथ कितना बार हुआ आक्रमण, हमारे 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ये सारे महानुभव कहाँ थे? शांति की बाणी बोलने वाले। और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक किसी की कोई स्टेटमेंट हमने नहीं देखा है, बल्कि उल्टा बोलते थे कि जनरोष है, बीजेपी के कार्यकर्ता डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे। तो आप थोड़ा विरोधी में रहने का भी क्या मजा आता है देखो थोड़ा सा। सरकार सबका सुरक्षा देगा, बिल्कुल शांति के कायम करेंगे हम, लेकिन घर घर जाकर किसी को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। अभी इससे भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए, जनता बहुत এই 80 জন বিধায়কের মধ্যে পৌঁছলেন মাত্র 19 জন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো উনি মিটিংটাই ক্যান্সেল করে দিলেন। আমি হয়তো আপনাদের মনে আছে অনেকবার বলেছি, যদি হারে পার্টিটাই উঠে যাবে তার নমুনা। আজ যদি এমএলএ না আসেন, এমপিরা না আসেন, তাহলে পার্টির বাকি কর্মীরা নেতারা কোথায় আছে খোঁজ করতে হবে। ধীরে ধীরে টিএমসি পার্টিটা মাফিয়া সোশ্যালদের পার্টি হয়ে গেছে। তাদের পার্টির কোনো কর্মী আজ নাই পার্টিতে। আজ তাদের নেতারা বলছে যে আগে যদি আইপ্যাকের হাতে না যেত, পার্টিতে যদি পুলিশের হাতে না যেত, আজকে পার্টিটা থাকতো। তো এই সমস্ত ধান্দাবাজ লোকেদের নিয়েছে, তারা কেটে পড়েছে। পুরনো কর্মীরা আগের থেকেই বলতো যে আমাদের কেউ পৌঁছে না, এখন তো তাদের নামই নেই, নিশান নেই, কোনো খোঁজই নেই। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসকরা সুস্থ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। দল, বিশেষ করে তার পিসি, তিনি বারবার বলছেন অভিষেক বড্ড অসুস্থ। এই অবস্থায় আজকে ভবানী 12টার সময় ওর হাজিরার টাইম ছিল, ওটাকে অ্যাভয়েড করবে বলে মনে হয়? দেখুন, এগুলো তো চালাকি, পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই করছেন। এখন কার টাকে ইট পড়ছে, কার গায়ে ইট পড়ছে, মাথায় আলতা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই করে বাঁচতে পারবেন না। হিরো হওয়ার চেষ্টা করছেন, পাবলিক দেখে হাসছে।
আমি বলছি যে ভুল হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যাটা মানসিক, তাকে শারীরিক রোগ দেখানো হচ্ছে। মানসিক হসপিটালে যাওয়া উচিত। আগে তো মমতা ব্যানার্জিকে যাওয়া উচিত, কারণ তিনি বলছেন এখন উনি হারেননি। তো মানসিক হসপিটালে যান, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এরম করে সিবিআই, এনআইএ বা সিআইডির হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না নাটক করে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ঘন্টা চেষ্টা করলেন কিন্তু রক্ত দেখাতে পারলেন না, রুমালটাকে ভেজালেন বরফে বারবার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও তাতে লাল কিছু আমরা দেখতে ওনার পাইনি। ড্রামা আমরা রাস্তা থেকে পার্লামেন্ট অবধি সব জায়গায় দেখেছি। এমন একটি লোক, এত বছরের পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি, এতবারের এত সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তার ব্যবহার তার পার্টির মধ্যেই কমপ্লেনের যোগ্য। কাকলি ঘোষ দস্তিরা তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, মহা মৈত্র তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন, বারবার তাকে প্রেসের সামনে বলতে হচ্ছে। পার্টি তাকে সেফগার্ড করে রেখেছে। এই ধরনের লোকগুলো খালি মানে আইনের যোগ্য এমপি থেকে সরানো উচিত, সমাজে একঘরে করা উচিত। আমি বলেছি টিএমসির নেতারা মনে করুন এখনও লকডাউন চলছে, যেমন হয়েছিল করোনার সময় আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি। আপনাদের জন্য কয়েক মাসের লকডাউন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, চুপচাপ থাকুন, নাহলে পাবলিককে কে ঠেকাবে? আপনারা জানেন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার। যেন পাবলিকের যে রাগ আছে, রোষ আছে, ওটা ঠান্ডা হতে দিন। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, অনেক বছর দাপিয়ে বেরিয়েছেন, শান্ত থাকুন না। আজকে মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ গঠন, বেশ কিছু নতুন এবং বেশ কিছু অভিজ্ঞ মুখ, তারা একই সঙ্গে আজকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেতে চলেছেন। তাহলে কি এরপর সরকারের যে প্রকল্প রূপায়ণের কাজকর্ম তাতে বাড়তি গতি আসবে? বেশিরভাগ প্রকল্প এই মাস থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, জুন থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হবে। যেগুলো খুবই জনহিতকর প্রকল্প আছে, এই যে 3000 টাকা অন্নপূর্ণা যোজনা, বা যুবকদের জন্য ভাতা, বা 125 দিনের জিরামজির কাজ, জনকল্যাণমূলক কাজ যেগুলো বন্ধ ছিল তার ফান্ডও আসছে এবং যথাসময়ে কাজ শুরু হবে। কিন্তু সমস্ত লিস্ট রিভিউ হবে, যারা লাভার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে কতজন বৈধ। এই যে 1 কোটি লোক বাদ গেছে এসআইআরে, এছাড়াও বহু লোক আছে তারা বৈধ নাগরিকত্ব নাই, তারা বাদ যাবে। এবং বহু বৈধ পাওয়ার কথা, আবাস যোজনা থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত কাজের সুবিধা পাচ্ছেন না, তাদের নাম যুক্ত হবে। তার জন্য 3 মাস সময় দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত রিভিউ করার জন্য, তারপরে ফুল ফর্মে সব শুরু হবে। আজকে ডিএ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বহু বছর ধরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সহ একাধিক রাজ্য সরকারি শ্রমিক সংগঠন, কর্মী সংগঠন তারা অপেক্ষা করছিল, তাদের প্রত্যেকের দেখুন, ডিএ নিয়ে কোর্টও বলেছেন অনেকবার, আদালত, যেটা কর্মচারীদের অধিকার আছে, আমরাও মনে করি পাওয়ার অধিকার আছে। তো সেই জন্য রিভিউ করে কি বাকি আছে, ইমিডিয়েট কতটা দেওয়া যায়, কত কিস্তিতে কিভাবে হবে, তার জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে, সব মিলিয়ে ডেভেলপমেন্টের কাজ না আটকে যায়, কিন্তু তাদের অধিকারও সুরক্ষিত হোক, আর দুটো জিনিসই দেখবে। বিজেপির সংকল্প পত্রের যে 11টা পয়েন্ট ছিল তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মহিলাদের জন্য ফ্রি বাস যাত্রা। আজ থেকে সেই প্রকল্প শুরু। বালিগঞ্জে সকালবেলা স্বয়ং বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা মহিলা মোর্চা তিনি উপস্থিত থাকবেন। নিঃসন্দেহে এগুলো হওয়া, যেটা ঘোষণা করেছে পার্টি। এবং এই যে আমাদের যারা সংকল্পপত্র ছিল, সমস্ত সংকল্পপত্র প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের, যে এইগুলো ফলো আপ নিয়ে এই কাজগুলো তাড়াতাড়ি করতে হবে। সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। আগামী বাজেটে দেখবেন তার রিফ্লেকশন আছে, সেই সংকল্পপত্রের যে প্রতিশ্রুতি সেগুলো যাতে হয় পূরণ, তার জন্য বাজেটেও তাকে যুক্ত করা হচ্ছে। আমার 3টে ডিপার্টমেন্টেও তাই করা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি যাতে করা হয়। বাস তো চালু হয়ে যাবে, কিন্তু বাস কম আছে, সরকার বাস কেনার কথা ভেবেছে, খুব তাড়াতাড়ি নতুন বাসও আনা হবে। রথীন ঘোষ, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, আজকে তাকে ইডি তলব করেছে এবং পৌরসভা দুর্নীতিতেও তিনি যুক্ত, তাকে তলব করা হয়েছে। বেশিরভাগ নেতা, এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী টিএমসির কোনো না কোনো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, এটা পাবলিক বলতো। এখন তথ্য সহকারে সামনে আসছে, অনেকে কমপ্লেন করছেন, কমপ্লেন করার পরে ইনকোয়ারি শুরু হচ্ছে, ডাকাডাকি শুরু হচ্ছে। এটা করা জরুরি আছে, নাহলে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভুল ধারণা হয়ে গেছে যে চুরি ডাকাতি করেও দিব্যি নেতাগিরি করা যায়, মন্ত্রী থাকা যায়, কেউ কিছু করতে পারবে না, আইনের হাত পৌঁছচ্ছে না, আইনকে ভরসা উঠে গেছে। এগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি প্রশাসনকে করতে হবে। দাদা, শেষ প্রশ্ন, আজ থেকে গরমের ছুটির পরে খুলছে স্কুল, বন্দে মাতরম দিয়েই আজকে মাদ্রাসা সহ সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল তারা ক্লাস শুরু। নিঃসন্দেহে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ, যে বন্দে মাতরম এই পশ্চিমবাংলায় লেখা হয়েছে, সারা ভারতবর্ষ বন্দে মাতরম গাইছে। হাজার হাজার বিপ্লবী বন্দে মাতরমের স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে ফাঁসিতে গেছেন, গুলি খেয়েছেন, মার খেয়েছেন, জেলের মধ্যে গিয়ে বন্দে মাতরম বলেছেন। সেটাই বলার অধিকার ছিল না এখানে। তো আমাদের সরকার এটা করেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি এই ধরনের স্টেপ নিয়েছেন। আগামী প্রজন্ম স্কুল থেকে দেশপ্রেম শিখুক, দেশের প্রতি ভালোবাসা শিখুক। একটা ছোট প্রশ্ন আছে, তৃণমূলীয় পরিষদীয় দল ভেঙে পৃথক ব্লক তৈরির উদ্যোগ, সূত্রের দাবি বিধানসভায় ব্লক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে চলবে,
তৃণমূলের টিকিটে জিতলেও তৃণমূলের হুইপ তাদের উপরে কাজ করবে না, এটা কি কোথাও গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে তৃণমূলের, তাই এরকম দেখুন, টিএমসির নিয়ন্ত্রণ অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে। আপনারা জানতেন অভিষেক ব্যানার্জি ছিলেন যুবা বলে একটি সংগঠনের প্রধান, আবার যুবা মোর্চা আলাদা ছিল। এই ধরনের করে দলের মধ্যে কিছু লোককে বিশেষ সুবিধা অধিকার দেওয়া হতো, সেই করতে করতে পার্টিটা এই অবস্থা। যাই করুন, পার্টি না থাকলে তার এই বিভাজনের কি মানে হয়? ঠিক আছে দাদা, আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষোভে নামছেন ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদ করে ধর্মতলায়। একজন এমপি বিক্ষোভ দেখাতে কি কি দুরবস্থায় পড়েছেন, কল্যাণ ব্যানার্জির কাছ থেকে শিখে নিন। আমি বলছি কিছুদিন শান্তিতে থাকুন না, অভ্যেসটা পাল্টান। এই বিক্ষোভ করলেন 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী থেকেও, তার আগেও, এখনও তাই করবেন। আরে কখনো হয় কাজ করুন, নাহলে কাজ করতে দিন। আপনি কি তাহলে কালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পথে না নামার পরামর্শ দিচ্ছেন? আমি তাই বলছি, ওনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো, আর সাধারণ জনতারও অসুবিধা হবে না। একদিন তো অসুবিধাই করেছেন, একটু মানুষকে শান্তিতে চলাফেরা করতে দিন। सर, अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, ऐसा कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उनका सिर फोड़ दिया गया है पुलिस स्टेशन के बाद। ये सबने देखा है ना, कभी किसी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। मोहा मैत्रा और एक एमपी हैं, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का? राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को, अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मित्र कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए, अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, कल से भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत माने गुस्से में है, अभी नाराज है, सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए। अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है, संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना। ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को, जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है। इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद सौगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते। नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे। इसलिए अपना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज है। दादा, फिर अब एलपीजी कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, 42 रुपया दिल्ली में, कल पश्चिम बंगाल में 53 रुपया 5 पैसा। नहीं, देखिए गैस हमारे देश में क्राइसिस है, बाहर से लाना पड़ता है। सालों से लड़ाई चलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में बहुत बढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस भी है। अभी भगवान की कृपा से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर से लाने में दिक्कत है। दाम बढ़ा है दुनिया में, थोड़ा सा तकलीफ सबको होगा। सरकार लगा हुआ है, लेकिन जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उनको बहुत नुकसान हो रही है। तो मिनिमम जो बढ़ाना उसको बढ़ा रहे हैं। आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं अगर कोई सांसद कहीं जाता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लोकल पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं रह रहा है। पुलिस कहीं पहुंच नहीं पा रही, जहां पर अभिषेक बनर्जी भी हुआ है घटना, कल्याण बनर्जी। पुलिस थी, पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे एमपी खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था, पुलिस उस समय भी था। लेकिन
गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। यही प्रश्न है दादा कि बाकी विरोधी नेता जो देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के घटना के बाद सब विरोधी नेता दिल्ली से मुंबई कहीं भी हो इनका प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी यहाँ पर मार खा रही थी तब फिर कोई भी हम भी इस प्रकार घटना का निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 10 साल से जिस प्रकार अमानविक व्यवहार हुआ, ऊपर से नीचे मेरे साथ कितना बार हुआ आक्रमण, हमारे 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ये सारे महानुभव कहाँ थे? शांति की बाणी बोलने वाले, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक किसी की कोई स्टेटमेंट हमने नहीं देखा है, बल्कि उल्टा बोलते थे कि जनरोष है, बीजेपी के कार्यकर्ता डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे। तो आप थोड़ा विरोधी में रहने का भी क्या मजा आता है, देखो थोड़ा सा। सरकार सबका सुरक्षा देगा, बिल्कुल शांति के कायम करेंगे हम, लेकिन घर घर जाकर किसी को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। বৈঠকটা কি? এই 80 জন বিধায়কের মধ্যে পৌঁছলেন মাত্র 19 জন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো উনি মিটিংটাই ক্যান্সেল করে দিলেন। আমি হয়তো আপনাদের মনে আছে অনেকবার বলেছি, যদি হারে পার্টিটাই উঠে যাবে, তার নমুনা। আর যদি এমএলএ না আসেন, এমপিরা না আসেন, তাহলে পার্টির বাকি কর্মীরা নেতারা কোথায় আছে খোঁজ করতে হবে। ধীরে ধীরে টিএমসি পার্টিটা মাফিয়া সোশ্যালদের পার্টি হয়ে গেছে। তাদের পার্টির কোনো কর্মী আজ নাই পার্টিতে। আজ তাদের নেতারা বলছে যে আগে যদি আইপ্যাকের হাতে না যেত, পার্টিতে যদি পুলিশের হাতে না যেত, আজকে পার্টিটা থাকতো। তো এই সমস্ত ধান্দাবাজ লোকেদের নিয়ে তারা কেটে পড়েছে। পুরনো কর্মীরা আগের থেকেই বলতো যে আমাদের কেউ পৌঁছে না, এখন তো তাদের নামই নেই, নিশান নেই, কোনো খোঁজই নেই। দিলীপদা, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসকরা সুস্থ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। দল, বিশেষ করে তার পিসি, তিনি বারবার বলছেন অভিষেক বড্ড অসুস্থ। এই অবস্থায় আজকে ভবানী না, না, 12টার সময় ওর হাজিরার টাইম ছিল, ওটাকে অ্যাভয়েড করবে বলে মনে হয়? দেখুন, এগুলো তো চালাকি পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই করছেন। এখন কার টাকে ইঁট পড়ছে, কার গায়ে ইঁট পড়ছে, মাথায় আলতা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, এই করে বাঁচতে পারবেন না। হিরো হওয়ার চেষ্টা করছেন, পাবলিক দেখে হাসছে। আমি বলছি যে ভুল হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যাটা মানসিক, তাকে শারীরিক রোগ দেখানো হচ্ছে। মানসিক হসপিটালে যাওয়া উচিত। আগে তো মমতা ব্যানার্জিকে যাওয়া উচিত, কারণ তিনি বলছেন এখনও উনি হারেননি। তো মানসিক হসপিটালে যান, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এরম করে সিবিআই, এনআইএ বা সিআইডির হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না নাটক করে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ঘন্টা চেষ্টা করলেন, কিন্তু রক্ত দেখাতে পারলেন না। রুমালটাকে ভেজালেন বরফে বারবার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও তাতে লাল কিছু আমরা দেখতে ওনার পাইনি। ড্রামা আমরা রাস্তা থেকে পার্লামেন্ট অবধি সব জায়গায় দেখেছি। এমন একটি লোক, এত বছরের পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি, এতবারের এত সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তার ব্যবহার তার পার্টির মধ্যেই কমপ্লেনের যোগ্য। কাকলি ঘোষ দস্তিরা তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, মহুয়া মৈত্র তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন, বারবার তাকে প্রেসের সামনে বলতে হচ্ছে। পার্টি তাকে সেফগার্ড করে রেখেছে। এই ধরনের লোকগুলো খালি মানে আইনের যোগ্য এমপি থেকে সরানো উচিত, সমাজে একঘরে করা উচিত। আমি বলেছি টিএমসির নেতারা মনে করুন এখনও লকডাউন চলছে, যেমন হয়েছিল করোনার সময়, আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি। আপনাদের জন্য কয়েক মাসের লকডাউন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, চুপচাপ থাকুন, নাহলে পাবলিককে কে ঠেকাবে? আপনারা জানেন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার। যেন পাবলিকের যে রাগ আছে, রোষ আছে, ওটা ঠান্ডা হতে দিন। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, অনেক বছর দাপিয়ে বেরিয়েছেন, শান্ত থাকুন না। আজকে মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ গঠন, বেশ কিছু নতুন এবং বেশ কিছু অভিজ্ঞ মুখ, তারা একই সঙ্গে আজকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেতে চলেছেন। তাহলে কি এরপর সরকারের যে প্রকল্প রূপায়ণের কাজকর্ম তাতে বাড়তি গতি আসবে? বেশিরভাগ প্রকল্প এই মাস থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, জুন থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হবে। যেগুলো খুবই জনহিতকর প্রকল্প আছে, এই যে 3000 টাকা অন্নপূর্ণা যোজনা, বা যুবকদের জন্য ভাতা, বা 125 দিনের জিরামজির কাজ, জনকল্যাণমূলক কাজ যেগুলো বন্ধ ছিল তার ফান্ডও আসছে এবং যথাসময়ে কাজ শুরু হবে। কিন্তু সমস্ত লিস্ট রিভিউ হবে, যারা লাভার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে কতজন বৈধ। এই যে 1 কোটি লোক বাদ গেছে এসআইআরে, এছাড়াও বহু লোক আছে তারা বৈধ নাগরিকত্ব নাই, তারা বাদ যাবে। এবং বহু বৈধ পাওয়ার কথা, আবাস যোজনা থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত কাজের সুবিধা পাচ্ছেন না, তাদের নাম যুক্ত হবে। তার জন্য 3 মাস সময় দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত রিভিউ করার জন্য, তারপরে ফুল ফর্মে সব শুরু হবে। আজকে ডিএ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বহু বছর ধরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সহ একাধিক রাজ্য সরকারি শ্রমিক সংগঠন, কর্মী সংগঠন তারা অপেক্ষা করছিল। তাদের প্রত্যেকের এখন ডিএ নিয়ে কোর্টও বলেছেন অনেকবার, আদালত, যেটা কর্মচারীদের অধিকার আছে, আমরাও মনে করি পাওয়ার অধিকার আছে। তো সেই জন্য রিভিউ করে কি বাকি আছে, ইমিডিয়েট কতটা দেওয়া যায়,
কত কিস্তিতে কিভাবে হবে তার জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে সব মিলিয়ে ডেভেলপমেন্টের কাজ না আটকে যায়, কিন্তু তাদের অধিকারও সুরক্ষিত হোক, আর দুটো জিনিসই দেখবে। বিজেপির সংকল্পপত্রের যে 11টা পয়েন্ট ছিল তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মহিলাদের জন্য ফ্রি বাস যাত্রা। আজ থেকে সেই প্রকল্প শুরু। বালিগঞ্জে সকালবেলা স্বয়ং বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা মহিলা মোর্চা তিনি উপস্থিত থাকবেন। নিঃসন্দেহে এগুলো হওয়া যেটা ঘোষণা করেছে পার্টি, এবং এই যে আমাদের যারা সংকল্পপত্র ছিল সমস্ত সংকল্পপত্র প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারে, যে এগুলো ফলো আপ নিয়ে এই কাজগুলো তাড়াতাড়ি করতে হবে। সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। আগামী বাজেটে দেখবেন তার রিফ্লেকশন আছে, সেই সংকল্পপত্রের যে প্রতিশ্রুতি সেগুলো যাতে হয় পূরণ, তার জন্য বাজেটেও তাকে যুক্ত করা হচ্ছে। আমার 3টে ডিপার্টমেন্টেও তাই করা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি যাতে করা হয়। বাস তো চালু হয়ে যাবে, কিন্তু বাস কম আছে, সরকার বাস কেনার কথা ভেবেছে, খুব তাড়াতাড়ি নতুন বাসও আনা হবে। রতিন ঘোষ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, আজকে তাকে ইডি তলব করেছে এবং পৌরসভা দুর্নীতিতেও তিনি যুক্ত, তাকে তলব করা হয়েছে। বেশিরভাগ নেতা এমএলএ এমপি মন্ত্রী টিএমসির কোনো না কোনো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, এটা পাবলিক বলতো। এখন তথ্য সহকারে সামনে আসছে, অনেকে কমপ্লেন করছেন, কমপ্লেন করার পরে ইনকোয়ারি শুরু হচ্ছে, ডাকাডাকি শুরু হচ্ছে। এটা করা জরুরি আছে, নাহলে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভুল ধারণা হয়ে গেছে যে চুরি ডাকাতি করেও দিব্যি নেতাগিরি করা যায়, মন্ত্রী থাকা যায়, কেউ কিছু করতে পারবে না, আইনের হাত পৌঁছচ্ছে না, আইনকে ভরসা উঠে গেছে। এগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি প্রশাসনকে করতে হবে। দাদা, শেষ প্রশ্ন, আজ থেকে গরমের ছুটির পরে খুলছে স্কুল। বন্দে মাতরম দিয়েই আজকে মাদ্রাসা সহ সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল তারা ক্লাস শুরু। নিঃসন্দেহে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ, যে বন্দে মাতরম এই পশ্চিমবাংলায় লেখা হয়েছে, সারা ভারতবর্ষ বন্দে মাতরম গাইছে। হাজার হাজার বিপ্লবী বন্দে মাতরমের স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে ফাঁসিতে গেছেন, গুলি খেয়েছেন, মার খেয়েছেন, জেলের মধ্যে গিয়ে বন্দে মাতরম বলেছেন। সেটাই বলার অধিকার ছিল না এখানে। তো আমাদের সরকার এটা করেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি এই ধরনের স্টেপ নিয়েছেন। আগামী প্রজন্ম স্কুল থেকে দেশপ্রেম শিখুক, দেশের প্রতি ভালোবাসা শিখুক। একটা ছোট প্রশ্ন আছে, তৃণমূলীয় পরিষদীয় দল ভেঙে পৃথক ব্লক তৈরির উদ্যোগ, সূত্রের দাবি বিধানসভায় ব্লক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে চলবে। তৃণমূলের টিকিটে জিতলেও তৃণমূলের হুইপ তাদের উপরে কাজ করবে না, এটা কি কোথাও গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে তৃণমূলের, তাই এরকম? দেখুন, টিএমসির নিয়ন্ত্রণ অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে। আপনারা জানতেন অভিষেক ব্যানার্জি ছিলেন যুবা বলে একটি সংগঠনের প্রধান, আবার যুবা মোর্চা আলাদা ছিল। এই ধরনের করে দলের মধ্যে কিছু লোককে বিশেষ সুবিধা অধিকার দেওয়া হতো, সেই করতে করতে পার্টিটা এই অবস্থা। যাই করুন, পার্টি না থাকলে তার এই বিভাজনের কি মানে হয়? দাদা, আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষোভে নামছেন ভোট পরবর্তী হিংসার দাবি প্রতিবাদ করে ধর্মতলায়। একজন এমপি বিক্ষোভ দেখাতে কি দুরবস্থায় পড়েছেন, কল্যাণ ব্যানার্জির কাছ থেকে শিখে নিন। আমি বলছি কিছুদিন শান্তিতে থাকুন না, অভ্যেসটা পাল্টান। এই বিক্ষোভ করলেন 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী থেকেও, তার আগেও, এখনও তাই করবেন? আরে কখনো হয় কাজ করুন, নাহলে কাজ করতে দিন। আপনি কি তাহলে কালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পথে না নামার পরামর্শ দিচ্ছেন? আমি তাই বলছি, ওনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো, আর সাধারণ জনতারও অসুবিধা হবে না। একদিন তো অসুবিধাই করেছেন, একটু মানুষকে শান্তিতে চলাফেরা করতে দিন। सर, अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, ऐसा कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उनका सिर फोड़ दिया गया है पुलिस स्टेशन के बाद। ये सबने देखा है ना, कभी किसी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। मोहा मैत्रा और एक एमपी हैं, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का? राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को, अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मिश्रा कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए
और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए, अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, इससे भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत माने गुस्से में है, अभी नाराज है, सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना। ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को। जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है, इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद सौगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते। नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे, इसलिए आप ना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज है। फिर अब एलपीजी कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, 42 रुपया दिल्ली में, कल पश्चिम बंगाल में 53 रुपया 5 पैसा। नहीं, देखिए गैस हमारे देश में क्राइसिस है, बाहर से लाना पड़ता है। सालों से लड़ाई चलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में बहुत बढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस भी है। अभी भगवान की कृपा से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर से लाने में दिक्कत है। दाम बढ़ा है दुनिया में, थोड़ा सा तकलीफ सबको होगा। सरकार लगा हुआ है, लेकिन जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उनको बहुत नुकसान हो रही है। तो मिनिमम जो बढ़ाना उसको बढ़ा रहे हैं। आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं अगर कोई सांसद कहीं जाता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लोकल पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं रह रहा है। पुलिस कहीं पहुंच नहीं पा रही, जहां पर अभिषेक बनर्जी भी हुआ है घटना, कल्याण बनर्जी। पुलिस थी, पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे एमपी खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था। पुलिस उस समय भी था, लेकिन गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। यही प्रश्न है दादा कि बाकी विरोधी नेता जो देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के घटना के बाद सब विरोधी नेता दिल्ली से मुंबई कहीं भी हो इनका प्रतिवाद करेंगे, लेकिन जब बीजेपी यहाँ पर मार खा रही थी तब कोई भी। हम भी इस प्रकार घटना का निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 10 साल से जिस प्रकार अमानविक व्यवहार हुआ, ऊपर से नीचे मेरे साथ कितना बार हुआ आक्रमण, हमारे 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ये सारे महानुभव कहाँ थे? शांति की बाणी बोलने वाले। और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक किसी की कोई स्टेटमेंट हमने नहीं देखा है, बल्कि उल्टा बोलते थे कि जनरोष है, बीजेपी के कार्यकर्ता डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे। तो आप थोड़ा विरोधी में रहने का भी क्या मजा आता है, देखो थोड़ा सा। सरकार सबका सुरक्षा देगा, बिल्कुल शांति के कायम करेंगे हम, लेकिन घर घर जाकर किसी को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। বৈঠকটা কি? এই 80 জন বিধায়কের মধ্যে পৌঁছলেন মাত্র 19 জন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো উনি মিটিংটাই ক্যান্সেল করে দিলেন। আমি হয়তো আপনাদের মনে আছে অনেকবার বলেছি, যদি হারে পার্টিটাই উঠে যাবে। তার নমুনা আজ যদি এমএলএ না আসেন, এমপিরা না আসেন, তাহলে পার্টির বাকি কর্মীরা নেতারা কোথায় আছে খোঁজ করতে হবে। ধীরে ধীরে টিএমসি পার্টিটা মাফিয়া সোশ্যালদের পার্টি হয়ে গেছে। তাদের পার্টির কোনো কর্মী আজ নাই পার্টিতে। আজ তাদের নেতারা বলছে যে আগে যদি আইপ্যাকের হাতে না যেত, পার্টিতে যদি পুলিশের হাতে না যেত, আজকে পার্টিটা থাকতো। তো এই সমস্ত ধান্দাবাজ লোকেদের নিয়েছে, তারা কেটে পড়েছে। পুরনো কর্মীরা আগের থেকেই বলতো যে আমাদের কেউ পৌঁছে না, এখন তো তাদের নামই নেই, নিশান নেই, কোনো খোঁজই নেই। দিলীপদা, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসকরা সুস্থ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। দল, বিশেষ করে তার পিসি, তিনি বারবার বলছেন অভিষেক বড্ড অসুস্থ। এই অবস্থায় আজকে ভবানী 12টার সময় ওর হাজিরার টাইম ছিল, ওটাকে অ্যাভয়েড করবে বলে মনে হয়? দেখুন, এগুলো তো চালাকি, পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই করছেন। এখন কার টাকে ইঁট পড়ছে, কার গায়ে ইঁট পড়ছে, মাথায় আলতা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই করে বাঁচতে পারবেন না। হিরো হওয়ার চেষ্টা করছেন, পাবলিক দেখে হাসছে। আমি বলছি যে ভুল হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যাটা মানসিক, তাকে শারীরিক রোগ দেখানো হচ্ছে। মানসিক হসপিটালে যাওয়া উচিত। আগে তো মমতা ব্যানার্জিকে যাওয়া উচিত, কারণ তিনি বলছেন এখন উনি হারেননি। তো মানসিক হসপিটালে যান, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এরম করে সিবিআই, এনআইএ,
বা সিআইডির হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না নাটক করে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ঘন্টা চেষ্টা করলেন কিন্তু রক্ত দেখাতে পারলেন না, রুমালটাকে ভেজালেন বরফে বারবার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও তাতে লাল কিছু আমরা দেখতে ওনার পাই। ড্রামা আমরা রাস্তা থেকে পার্লামেন্ট অবধি সব জায়গায় দেখেছি। এমন একটি লোক, এত বছরের পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি, এতবারের এত সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তার ব্যবহার তার পার্টির মধ্যেই কমপ্লেনের যোগ্য। কাকলি ঘোষ দস্তিরা তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, মহা মৈত্র তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন, বারবার তাকে প্রেসের সামনে বলতে হচ্ছে, পার্টি তাকে সেফগার্ড করে রেখেছে। এই ধরনের লোকগুলো খালি মানে আইনের যোগ্য এমপি থেকে সরানো উচিত, সমাজে একঘরে করা উচিত। আমি বলেছি টিএমসির নেতারা মনে করুন এখন লকডাউন চলছে, যেমন হয়েছিল করোনার সময় আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি, আপনাদের জন্য কয়েক মাসের লকডাউন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, চুপচাপ থাকুন, নাহলে পাবলিককে কে ঠেকাবে? আপনারা জানেন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার, যেন পাবলিকের যে রাগ আছে, রোষ আছে, ওটা ঠান্ডা হতে দিন। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, অনেক বছর দাপিয়ে বেরিয়েছেন, শান্ত থাকুন না। আজকে মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ গঠন, বেশ কিছু নতুন এবং বেশ কিছু অভিজ্ঞ মুখ, তারা একই সঙ্গে আজকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেতে চলেছেন। তাহলে কি এরপর সরকারের যে প্রকল্প রূপায়ণের কাজকর্ম তাতে বাড়তি গতি আসবে? বেশিরভাগ প্রকল্প এই মাস থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, জুন থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হবে। যেগুলো খুবই জনহিতকর প্রকল্প আছে, এই যে 3000 টাকা অন্নপূর্ণা যোজনা, বা যুবকদের জন্য ভাতা, বা 125 দিনের জিরামজির কাজ, জনকল্যাণমূলক কাজ যেগুলো বন্ধ ছিল তার ফান্ডও আসছে এবং যথাসময়ে কাজ শুরু হবে। কিন্তু সমস্ত লিস্ট রিভিউ হবে, যারা লাভার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে কতজন বৈধ, এই যে 1 কোটি লোক বাদ গেছে এসআইআরে, এছাড়াও বহু লোক আছে তারা বৈধ নাগরিকত্ব নাই, তারা বাদ যাবে। এবং বহু বৈধ পাওয়ার লোক, পাওয়ার কথা, আবাস যোজনা থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত কাজের সুবিধা পাচ্ছেন না, তাদের নাম যুক্ত হবে। তার জন্য 3 মাস সময় দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত রিভিউ করার জন্য, তারপরে ফুল ফর্মে সব শুরু হবে। আজকে ডিএ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, বহু বছর ধরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সহ একাধিক রাজ্য সরকারি শ্রমিক সংগঠন, কর্মী সংগঠন তারা অপেক্ষা করছিল, তাদের প্রত্যেকের এখন ডিএ নিয়ে কোর্টও বলেছেন অনেকবার, আদালত, যেটা কর্মচারীদের অধিকার আছে, আমরাও মনে করি পাওয়ার অধিকার আছে। তো সেই জন্য রিভিউ করে কি বাকি আছে, ইমিডিয়েট কতটা দেওয়া যায়, কত কিস্তিতে কিভাবে হবে, তার জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে, সব মিলিয়ে ডেভেলপমেন্টের কাজ না আটকে যায়, কিন্তু তাদের অধিকারও সুরক্ষিত হোক, আর দুটো জিনিসই দেখবে। বিজেপির সংকল্প পত্রের যে 11টা পয়েন্ট ছিল তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মহিলাদের জন্য ফ্রি বাস যাত্রা। আজ থেকে সেই প্রকল্প শুরু। বালিগঞ্জে সকালবেলা স্বয়ং বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা মহিলা মোর্চা তিনি উপস্থিত থাকবেন। নিঃসন্দেহে এগুলো হওয়া, যেটা ঘোষণা করেছে পার্টি, এবং এই যে আমাদের যারা সংকল্পপত্র ছিল, সমস্ত সংকল্পপত্র প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারের, যে এগুলো ফলো আপ নিয়ে এই কাজগুলো তাড়াতাড়ি করতে হবে। সেই অনুযায়ী কাজ চলছে, আগামী বাজেটে দেখবেন তার রিফ্লেকশন আছে, সেই সংকল্পপত্রের যে প্রতিশ্রুতি সেগুলো যাতে হয় পূরণ, তার জন্য বাজেটেও তাকে যুক্ত করা হচ্ছে। আমার 3টে ডিপার্টমেন্টেও তাই করা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি যাতে করা হয়। বাস তো চালু হয়ে যাবে, কিন্তু বাস কম আছে, সরকার বাস কেনার কথা ভেবেছে, খুব তাড়াতাড়ি নতুন বাসও আনা হবে। রথীন ঘোষ প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, আজকে তাকে ইডি তলব করেছে এবং পৌরসভা দুর্নীতিতেও তিনি যুক্ত, তাকে তলব করা হয়েছে। বেশিরভাগ নেতা, এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী টিএমসির কোনো না কোনো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, এটা পাবলিক বলতো। এখন তথ্য সহকারে সামনে আসছে, অনেকে কমপ্লেন করছেন, কমপ্লেন করার পরে ইনকোয়ারি শুরু হচ্ছে, ডাকাডাকি শুরু হচ্ছে। এটা করা জরুরি আছে, নাহলে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভুল ধারণা হয়ে গেছে যে চুরি ডাকাতি করেও দিব্যি নেতাগিরি করা যায়, মন্ত্রী থাকা যায়, কেউ কিছু করতে পারবে না, আইনের হাত পৌঁছচ্ছে না, আইনকে ভরসা উঠে গেছে। এগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি প্রশাসনকে করতে হবে। দাদা, শেষ প্রশ্ন, আজ থেকে গরমের ছুটির পরে খুলছে স্কুল, বন্দে মাতরম দিয়েই আজকে মাদ্রাসা সহ সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল তারা ক্লাস শুরু। নিঃসন্দেহে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ, যে বন্দে মাতরম এই পশ্চিমবাংলায় লেখা হয়েছে, সারা ভারতবর্ষ বন্দে মাতরম গাইছে। হাজার হাজার বিপ্লবী বন্দে মাতরমের স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে ফাঁসিতে গেছেন, গুলি খেয়েছেন, মার খেয়েছেন, জেলের মধ্যে গিয়ে বন্দে মাতরম বলেছেন। সেটাই বলার অধিকার ছিল না এখানে। তো আমাদের সরকার এটা করেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি এই ধরনের স্টেপ নিয়েছেন। আগামী প্রজন্ম স্কুল থেকে দেশপ্রেম শিখুক, দেশের প্রতি ভালোবাসা শিখুক। একটা ছোট প্রশ্ন আছে, তৃণমূলীয় পরিষদীয় দল ভেঙে পৃথক ব্লক তৈরির উদ্যোগ, সূত্রের দাবি বিধানসভায় ব্লক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে চলবে, তৃণমূলের টিকিটে জিতলেও তৃণমূলের হুইপ তাদের উপরে কাজ করবে না। এটা কি কোথাও গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে তৃণমূলের, তাই এরকম? দেখুন, টিএমসির নিয়ন্ত্রণ অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে। আপনারা জানতেন অভিষেক ব্যানার্জি ছিলেন যুবা বলে একটি সংগঠনের প্রধান, আবার যুবা মোর্চা আলাদা ছিল। এই ধরনের করে দলের মধ্যে কিছু লোককে বিশেষ সুবিধা অধিকার দেওয়া হতো, সেই করতে করতে পার্টিটা এই অবস্থা।
যাই করুন, পার্টি না থাকলে তার এই বিভাজনের কি মানে হয়? দাদা, আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষোভে নামছেন ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদ করে ধর্মতলায়। একজন এমপি বিক্ষোভ দেখাতে কি কি দুরবস্থায় পড়েছেন, কল্যাণ ব্যানার্জির কাছ থেকে শিখে নিন। আমি বলছি কিছুদিন শান্তিতে থাকুন না, অভ্যেসটা পাল্টান। এই বিক্ষোভ করলেন 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী থেকেও, তার আগেও, এখনও তাই করবেন। আরে কখনো হয় কাজ করুন, নাহলে কাজ করতে দিন। আপনি কি তাহলে কালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পথে না নামার পরামর্শ দিচ্ছেন? আমি তাই বলছি, ওনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো, আর সাধারণ জনতারও অসুবিধা হবে না। একদিন তো অসুবিধাই করেছেন, একটু মানুষকে শান্তিতে চলাফেরা করতে দিন। सर, अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, ऐसा कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उनका सिर फोड़ दिया गया है पुलिस स्टेशन के बाद। ये सबने देखा है ना, कभी किसी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति, इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनके व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दोस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। मोहा मैत्रा और एक एमपी है, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का? राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को, अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मित्र कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए, अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, इससे भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत माने गुस्से में है, अभी नाराज है, सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए। अभिषेक बनर्जी, अब जो टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना। ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को, जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है। इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद सौगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते। नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे। इसलिए अपना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज है। दादा, फिर अब एलपीजी कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, 42 रुपया दिल्ली में, कल पश्चिम बंगाल में 53 रुपया 5 पैसे। नहीं, देखिए गैस हमारे देश में क्राइसिस है, बाहर से लाना पड़ता है। सालों से लड़ाई चलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में बहुत बढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस भी है। अभी भगवान की कृपा से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर से लाने में दिक्कत है, दाम बढ़ा है दुनिया में, थोड़ा सा तकलीफ सबको होगा। सरकार लगा हुआ है, लेकिन जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उनको बहुत नुकसान हो रही है। तो मिनिमम जो बढ़ाना उसको बढ़ा रहे हैं। आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं अगर कोई सांसद कहीं जाता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, लोकल पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं रह रहा है, पुलिस कहीं पहुंच नहीं पा रही। जहां पर अभिषेक बनर्जी भी हुआ है घटना, कल्याण बनर्जी पुलिस थी, पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता था, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे एमपी खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था, पुलिस उस समय भी था, लेकिन गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। यही प्रश्न है दादा कि बाकी विरोधी नेता जो देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के घटना के बाद सब विरोधी नेता दिल्ली से मुंबई कहीं भी हो इनका प्रतिवाद कर रहे हैं, लेकिन
जब बीजेपी यहाँ पर मार खा रही थी तब कोई भी हम भी इस प्रकार घटना का निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 10 साल से जिस प्रकार अमानविक व्यवहार हुआ, ऊपर से नीचे मेरे साथ कितना बार हुआ आक्रमण, हमारे 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ये सारे महानुभव कहाँ थे? शांति की बाणी बोलने वाले, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक किसी की कोई स्टेटमेंट हमने नहीं देखा है, बल्कि उल्टा बोलते थे कि जनरोष है, बीजेपी के कार्यकर्ता डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे। तो आप थोड़ा विरोधी में रहने का भी क्या मजा आता है, देखो थोड़ा सा। सरकार सबका सुरक्षा देगा, बिल्कुल शांति के कायम करेंगे हम, लेकिन घर घर जाकर किसी को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। বৈঠক ডাকি এই 80 জন বিধায়কের মধ্যে পৌঁছলেন মাত্র 19 জন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো উনি মিটিংটাই ক্যান্সেল করে দিলেন। আমি হয়তো আপনাদের মনে আছে অনেকবার বলেছি, যদি হারে পার্টিটাই উঠে যাবে, তার নমুনা। আর যদি এমএলএ না আসেন, এমপিরা না আসেন, তাহলে পার্টির বাকি কর্মীরা নেতারা কোথায় আছে খোঁজ করতে হবে। ধীরে ধীরে টিএমসি পার্টিটা মাফিয়া সোশ্যালদের পার্টি হয়ে গেছে। তাদের পার্টির কোনো কর্মী আজ নাই পার্টিতে। আজ তাদের নেতারা বলছে যে আগে যদি আইপ্যাকের হাতে না যেত, পার্টিতে যদি পুলিশের হাতে না যেত, আজকে পার্টিটা থাকতো। তো এই সমস্ত ধান্দাবাজ লোকেদের নিয়ে তারা কেটে পড়েছে। পুরনো কর্মীরা আগের থেকেই বলতো যে আমাদের কেউ পৌঁছে না, এখন তো তাদের নামই নেই, নিশান নেই, কোনো খোঁজই নেই। দিলীপদা, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসকরা সুস্থ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। দল, বিশেষ করে তার পিসি, তিনি বারবার বলছেন অভিষেক বড্ড অসুস্থ। এই অবস্থায় আজকে ভবানী না, না, 12টার সময় ওর হাজিরার টাইম ছিল, ওটাকে অ্যাভয়েড করবে বলে মনে হয়? দেখুন, এগুলো তো চালাকি পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই করছেন। এখন কার টাকে ইট পড়ছে, কার গায়ে ইট পড়ছে, মাথায় আলতা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, এই করে বাঁচতে পারবেন না। হিরো হওয়ার চেষ্টা করছেন, পাবলিক দেখে হাসছে। আমি বলছি যে ভুল হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যাটা মানসিক, তাকে শারীরিক রোগ দেখানো হচ্ছে। মানসিক হসপিটালে যাওয়া উচিত। আগে তো মমতা ব্যানার্জিকে যাওয়া উচিত, কারণ তিনি বলছেন এখনও উনি হারেননি। তো মানসিক হসপিটালে যান, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এরম করে সিবিআই, এনআইএ বা সিআইডির হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না নাটক করে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ঘন্টা চেষ্টা করলেন, কিন্তু রক্ত দেখাতে পারলেন না। রুমালটাকে ভেজালেন বরফে বারবার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও তাতে লাল কিছু আমরা দেখতে ওনার পাই। ড্রামা আমরা রাস্তা থেকে পার্লামেন্ট অবধি সব জায়গায় দেখেছি। এমন একটি লোক, এত বছরের পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি, এতবারের এত সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তার ব্যবহার তার পার্টির মধ্যেই কমপ্লেনের যোগ্য। কাকলি ঘোষ দস্তিরা তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, মহুয়া মৈত্র তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন, বারবার তাকে প্রেসের সামনে বলতে হচ্ছে। পার্টি তাকে সেফগার্ড করে রেখেছে। এই ধরনের লোকগুলো খালি মানে আইনের যোগ্য এমপি থেকে সরানো উচিত, সমাজে একঘরে করা উচিত। আমি বলেছি টিএমসির নেতারা মনে করুন এখনও লকডাউন চলছে, যেমন হয়েছিল করোনার সময়, আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি। আপনাদের জন্য কয়েক মাসের লকডাউন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, চুপচাপ থাকুন, নাহলে পাবলিককে কে ঠেকাবে? আপনারা জানেন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার। যেন পাবলিকের যে রাগ আছে, রোষ আছে, ওটা ঠান্ডা হতে দিন। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, অনেক বছর দাপিয়ে বেরিয়েছেন, শান্ত থাকুন না। আজকে মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ গঠন, বেশ কিছু নতুন এবং বেশ কিছু অভিজ্ঞ মুখ, তারা একই সঙ্গে আজকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেতে চলেছেন। তাহলে কি এরপর সরকারের যে প্রকল্প রূপায়ণের কাজকর্ম তাতে বাড়তি গতি আসবে? বেশিরভাগ প্রকল্প এই মাস থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, জুন থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হবে। যেগুলো খুবই জনহিতকর প্রকল্প আছে, এই যে 3000 টাকা অন্নপূর্ণা যোজনা, বা যুবকদের জন্য ভাতা, বা 125 দিনের জিরামজির কাজ, জনকল্যাণমূলক কাজ যেগুলো বন্ধ ছিল তার ফান্ডও আসছে, এবং যথাসময়ে কাজ শুরু হবে। কিন্তু সমস্ত লিস্ট রিভিউ হবে, যারা লাভার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে কতজন বৈধ। এই যে 1 কোটি লোক বাদ গেছে এসআইআরে, এছাড়াও বহু লোক আছে তারা বৈধ নাগরিকত্ব নাই, তারা বাদ যাবে। এবং বহু বৈধ পাওয়ার কথা, আবাস যোজনা থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত কাজের সুবিধা পাচ্ছেন না, তাদের নাম যুক্ত হবে। তার জন্য 3 মাস সময় দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত রিভিউ করার জন্য, তারপরে ফুল ফর্মে সব শুরু হবে। আজকে ডিএ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বহু বছর ধরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সহ একাধিক রাজ্য সরকারি শ্রমিক সংগঠন, কর্মী সংগঠন তারা অপেক্ষা করছিল। তাদের প্রত্যেকের এখন ডিএ নিয়ে কোর্টও বলেছেন অনেকবার, আদালত, যেটা কর্মচারীদের অধিকার আছে, আমরাও মনে করি পাওয়ার অধিকার আছে। তো সেই জন্য রিভিউ করে কি বাকি আছে, ইমিডিয়েট কতটা দেওয়া যায়, কত কিস্তিতে কিভাবে হবে, তার জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে, সব মিলিয়ে ডেভেলপমেন্টের কাজ না আটকে যায়, কিন্তু তাদের অধিকারও সুরক্ষিত হোক, আর দুটো জিনিসই দেখবে। বিজেপির সংকল্পপত্রের যে 11টা পয়েন্ট ছিল তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মহিলাদের জন্য ফ্রি বাস যাত্রা। আজ থেকে সেই প্রকল্প শুরু। বালিগঞ্জে সকালবেলা স্বয়ং বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা মহিলা মোর্চা তিনি
উপস্থিত থাকবে? নিঃসন্দেহে এগুলো হওয়া যেটা ঘোষণা করেছে পার্টি, এবং এই যে আমাদের যারা সংকল্পপত্র ছিল, সমস্ত সংকল্পপত্র প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারে, যে এগুলো ফলো আপ নিয়ে এই কাজগুলো তাড়াতাড়ি করতে হবে। সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। আগামী বাজেটে দেখবেন তার রিফ্লেকশন আছে, সেই সংকল্পপত্রের যে প্রতিশ্রুতি সেগুলো যাতে হয় পূরণ, তার জন্য বাজেটেও তাকে যুক্ত করা হচ্ছে। আমার 3টে ডিপার্টমেন্টেও তাই করা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি যাতে করা হয়। বাস তো চালু হয়ে যাবে, কিন্তু বাস কম আছে, সরকার বাস কেনার কথা ভেবেছে, খুব তাড়াতাড়ি নতুন বাসও আনা হবে। রতিন ঘোষ, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, আজকে তাকে ইডি তলব করেছে এবং পৌরসভা দুর্নীতিতেও তিনি যুক্ত, তাকে তলব করা হয়েছে। বেশিরভাগ নেতা, এমএলএ, এমপি, মন্ত্রী টিএমসির কোনো না কোনো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, এটা পাবলিক বলতো। এখন তথ্য সহকারে সামনে আসছে, অনেকে কমপ্লেন করছেন, কমপ্লেন করার পরে ইনকোয়ারি শুরু হচ্ছে, ডাকাডাকি শুরু হচ্ছে। এটা করা জরুরি আছে, নাহলে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভুল ধারণা হয়ে গেছে যে চুরি ডাকাতি করেও দিব্যি নেতাগিরি করা যায়, মন্ত্রী থাকা যায়, কেউ কিছু করতে পারবে না, আইনের হাত পৌঁছচ্ছে না, আইনকে ভরসা উঠে গেছে। এগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি প্রশাসনকে করতে হবে। দাদা, শেষ প্রশ্ন, আজ থেকে গরমের ছুটির পরে খুলছে স্কুল, বন্দে মাতরম দিয়েই আজকে মাদ্রাসা সহ সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল তারা ক্লাস শুরু। নিঃসন্দেহে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ, যে বন্দে মাতরম এই পশ্চিমবাংলায় লেখা হয়েছে, সারা ভারতবর্ষ বন্দে মাতরম গাইছে। হাজার হাজার বিপ্লবী বন্দে মাতরমের স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে ফাঁসিতে গেছেন, গুলি খেয়েছেন, মার খেয়েছেন, জেলের মধ্যে গিয়ে বন্দে মাতরম বলেছেন। সেটাই বলার অধিকার ছিল না এখানে। তো আমাদের সরকার এটা করেছে, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি এই ধরনের স্টেপ নিয়েছেন। আগামী প্রজন্ম স্কুল থেকে দেশপ্রেম শিখুক, দেশের প্রতি ভালোবাসা শিখুক। একটা ছোট প্রশ্ন আছে, তৃণমূলীয় পরিষদীয় দল ভেঙে পৃথক ব্লক তৈরির উদ্যোগ, সূত্রের দাবি বিধানসভায় ব্লক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে চলবে, তৃণমূলের টিকিটে জিতলেও তৃণমূলের হুইপ তাদের উপরে কাজ করবে না। এটা কি কোথাও গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেছে তৃণমূলের, তাই এরকম? দেখুন, টিএমসির নিয়ন্ত্রণ অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে। আপনারা জানতেন অভিষেক ব্যানার্জি ছিলেন যুবা বলে একটি সংগঠনের প্রধান, আবার যুবা মোর্চা আলাদা ছিল। এই ধরনের করে দলের মধ্যে কিছু লোককে বিশেষ সুবিধা অধিকার দেওয়া হতো, সেই করতে করতে পার্টিটা এই অবস্থা। যাই করুন, পার্টি না থাকলে তার এই বিভাজনের কি মানে হয়? দাদা, আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্ষোভে নামছেন ভোট পরবর্তী হিংসার দাবি প্রতিবাদ করে ধর্মতলায়। একজন এমপি বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে কি দুরবস্থায় পড়েছেন, কল্যাণ ব্যানার্জির কাছ থেকে শিখে নিন। আমি বলছি কিছুদিন শান্তিতে থাকুন না, অভ্যেসটা পাল্টান। এই বিক্ষোভ করলেন 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী থেকেও, তার আগেও, এখনও তাই করবেন? আরে কখনো হয় কাজ করুন, নাহলে কাজ করতে দিন। আপনি কি তাহলে কালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পথে না নামার পরামর্শ দিচ্ছেন? আমি তাই বলছি, ওনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো, আর সাধারণ জনতারও অসুবিধা হবে না। একদিন তো অসুবিধাই করেছেন, একটু মানুষকে শান্তিতে চলাফেরা করতে দিন। सर, अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, ऐसा कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उनका सिर फोड़ दिया गया है पुलिस स्टेशन के बाद। ये सबने देखा है ना, कभी किसी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। मोहा मैत्रा और एक एमपी हैं, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ कर भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का? राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये बीजेपी का शासनकाल है, जो कि एक भारतीय नागरिक और सांसद को, अभिषेक बनर्जी को इस तरह पीटा गया। मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद टीएमसी नेता मदन मिश्रा कहते हैं इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये बीजेपी की सोची समझी आयोजना है। मदन मित्र को मैं बोलता हूँ, स्वस्थ रह के बात करिए और कल्याण बनर्जी का तरफदारी मत करिए, अपना भविष्य देखिए। आप सीनियर लीडर हैं, जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, इससे भी खराब स्थिति आपके साथ हो जाए। जनता बहुत माने गुस्से में है, अभी नाराज है, सावधानी से बातचीत करिए। हम लोग कोई ठिका नहीं लिया आपका सुरक्षा देने के लिए।
अभिषेक बनर्जी अब जो टीएमसी के बीजेपी द्वारा अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी की जो हमला हुई है संबंधित अंचल पर ब्लॉक लेवल पर तृणमूल रैली करेंगी, विक्षोभ करेंगी, ये कल से ये सूचना ये तो मतलब और भी बुला रहे हैं संघर्ष को। जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है, इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। ये घटना दो सांसदों की घटना के बाद सौगत राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से भड़काऊ भाषण देने के नाते नहीं, भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मदन मित्र का भाषण सुनिए, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। और चुनाव जो काउंटिंग से पहले भी अभिषेक बनर्जी और बाकी नेता क्या क्या बोलते थे, इसलिए आप ना थोड़ा पीछे झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए और दूसरों को ज्ञान मत बांटिए। किसी के साथ भी इस प्रकार घटना हो सकती है। बंगाल की जनता बहुत अभी नाराज है। दादा फिर अब एलपीजी कॉमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, 42 रुपया दिल्ली में, कल पश्चिम बंगाल में 53 रुपया 5 पैसा। नहीं, देखिए गैस हमारे देश में क्राइसिस है, बाहर से लाना पड़ता है। सालों से लड़ाई चलने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में बहुत बढ़ा है, बहुत प्रॉब्लम है, क्राइसिस भी है। अभी भगवान की कृपा से मोदी जी का नेतृत्व में यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर से लाने में दिक्कत है। दाम बढ़ा है दुनिया में, थोड़ा सा तकलीफ सबको होगा। सरकार लगा हुआ है, लेकिन जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उनको बहुत नुकसान हो रही है। तो मिनिमम जो बढ़ाना उसको बढ़ा रहे हैं। आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं अगर कोई सांसद कहीं जाता है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लोकल पुलिस जानती है, लेकिन पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं रह रहा है। पुलिस कहीं पहुंच नहीं पा रही, जहां पर अभिषेक बनर्जी भी हुआ है घटना, कल्याण बनर्जी। पुलिस थी, पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे एमपी खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था। पुलिस उस समय भी था, लेकिन गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। यही प्रश्न है दादा कि बाकी विरोधी नेता जो देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के घटना के बाद सब विरोधी नेता दिल्ली से मुंबई कहीं भी हो इनका प्रतिवाद कर रहे, लेकिन जब बीजेपी यहाँ पर मार खा रही थी तब कोई भी। हम भी इस प्रकार घटना का निंदा करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 10 साल से जिस प्रकार अमानविक व्यवहार हुआ, ऊपर से नीचे, मेरे साथ कितना बार हुआ आक्रमण, हमारे 321 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। ये सारे महानुभव कहाँ थे? शांति की बाणी बोलने वाले, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक किसी की कोई स्टेटमेंट हमने नहीं देखा है। बल्कि उल्टा बोलते थे कि जनरोष है, बीजेपी के कार्यकर्ता डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे। तो आप थोड़ा विरोधी में रहने का भी क्या मजा आता है, देखो थोड़ा सा। सरकार सबका सुरक्षा देगा, बिल्कुल शांति के कायम करेंगे हम, लेकिन घर घर जा किसी को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। বৈঠকটাকে এই 80 জন বিধায়কের মধ্যে পৌঁছলেন মাত্র 19 জন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো উনি মিটিংটাই ক্যান্সেল করে দিলেন। আমি হয়তো আপনাদের মনে আছে অনেকবার বলেছি, যদি হারে পার্টিটাই উঠে যাবে। তার নমুনা আজ যদি এমএলএ না আসেন, এমপিরা না আসেন, তাহলে পার্টির বাকি কর্মীরা নেতারা কোথায় আছে খোঁজ করতে হবে। ধীরে ধীরে টিএমসি পার্টিটা মাফিয়া সোশ্যালদের পার্টি হয়ে গেছে। তাদের পার্টির কোনো কর্মী আজ নাই পার্টিতে। আজ তাদের নেতারা বলছে যে আগে যদি আইপ্যাকের হাতে না যেত, পার্টিতে যদি পুলিশের হাতে না যেত, আজকে পার্টিটা থাকতো। তো এই সমস্ত ধান্দাবাজ লোকেদের নিয়ে তারা কেটে পড়েছে। পুরনো কর্মীরা আগের থেকেই বলতো যে আমাদের কেউ পৌঁছে না, এখন তো তাদের নামই নেই, নিশান নেই, কোনো খোঁজই নেই। দিলীপদা, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসকরা সুস্থ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। দল, বিশেষ করে তার পিসি, তিনি বারবার বলছেন অভিষেক বড্ড অসুস্থ। এই অবস্থায় আজকে ভবানী 12টার সময় ওর হাজিরার টাইম ছিল, ওটাকে অ্যাভয়েড করবে বলে মনে হয়? দেখুন, এগুলো তো চালাকি, পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই করছেন। এখন কার টাকে ইঁট পড়ছে, কার গায়ে ইঁট পড়ছে, মাথায় আলতা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এই করে বাঁচতে পারবেন না। হিরো হওয়ার চেষ্টা করছেন, পাবলিক দেখে হাসছে। আমি বলছি যে ভুল হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যাটা মানসিক, তাকে শারীরিক রোগ দেখানো হচ্ছে। মানসিক হসপিটালে যাওয়া উচিত। আগে তো মমতা ব্যানার্জিকে যাওয়া উচিত, কারণ তিনি বলছেন এখনও উনি হারেননি। তো মানসিক হসপিটালে যান, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এরম করে সিবিআই, এনআইএ বা সিআইডির হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না নাটক করে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ঘন্টা চেষ্টা করলেন, কিন্তু রক্ত দেখাতে পারলেন না। রুমালটাকে ভেজালেন বরফে বারবার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও তাতে লাল কিছু আমরা দেখি। ওনার ড্রামা আমরা রাস্তা থেকে পার্লামেন্ট অবধি সব জায়গায় দেখেছি। এমন একটি লোক, এত বছরের পলিটিশিয়ান, এমএলএ, এমপি, এতবারের এত সিনিয়র অ্যাডভোকেট, তার ব্যবহার তার পার্টির মধ্যেই কমপ্লেনের যোগ্য।
কাকলি ঘোষ দস্তিরা তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, মহুয়া মৈত্র তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন, বারবার তাকে প্রেসের সামনে বলতে হচ্ছে, পার্টি তাকে সেফগার্ড করে রেখেছে। এই ধরনের লোকগুলো খালি মানে আইনের যোগ্য এমপি থেকে সরানো উচিত, সমাজে একঘরে করা উচিত। আমি বলেছি টিএমসির নেতারা মনে করুন এখন লকডাউন চলছে, যেমন হয়েছিল করোনার সময় আমরা বাড়ি থেকে বেরোইনি, আপনাদের জন্য কয়েক মাসের লকডাউন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, চুপচাপ থাকুন, নাহলে পাবলিককে কে ঠেকাবে? আপনারা জানেন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার, যেন পাবলিকের যে রাগ আছে, রোষ আছে, ওটা ঠান্ডা হতে দিন। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, অনেক বছর দাপিয়ে বেরিয়েছেন, শান্ত থাকুন না। আজকে মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ গঠন, বেশ কিছু নতুন এবং বেশ কিছু অভিজ্ঞ মুখ, তারা একই সঙ্গে আজকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেতে চলেছেন। তাহলে কি এরপর সরকারের যে প্রকল্প রূপায়ণের কাজকর্ম তাতে বাড়তি গতি আসবে? বেশিরভাগ প্রকল্প এই মাস থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, জুন থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হবে। যেগুলো খুবই জনহিতকর প্রকল্প আছে, এই যে 3000 টাকা অন্নপূর্ণা যোজনা, বা যুবকদের জন্য ভাতা, বা 125 দিনের জিরামজির কাজ, জনকল্যাণমূলক কাজ যেগুলো বন্ধ ছিল তার ফান্ডও আসছে এবং যথাসময়ে কাজ শুরু হবে। কিন্তু সমস্ত লিস্ট রিভিউ হবে, যারা লাভার্থী ছিলেন তাদের মধ্যে কতজন বৈধ, এই যে 1 কোটি লোক বাদ গেছে এসআইআরে, এছাড়াও বহু লোক আছে তারা বৈধ নাগরিকত্ব নাই, তারা বাদ যাবে। এবং বহু বৈধ পাওয়ার কথা, আবাস যোজনা থেকে আরম্ভ করে এই সমস্ত কাজের সুবিধা পাচ্ছেন না, তাদের নাম যুক্ত হবে। তার জন্য 3 মাস সময় দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত রিভিউ করার জন্য, তারপরে ফুল ফর্মে সব শুরু হবে। আজকে ডিএ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, বহু বছর ধরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সহ একাধিক রাজ্য সরকারি শ্রমিক সংগঠন, কর্মী সংগঠন তারা অপেক্ষা করছিল, তাদের প্রত্যেকেরই এখন আশা- ডিএ নিয়ে কোর্টও বলেছেন অনেকবার, আদালত, যেটা কর্মচারীদের অধিকার আছে,